स्वीट मैल ते इस वीकेंड ते मनपसंद खाना जलेबियां दशहरा होने करके तुसीं कल नहीं जा सके, अज लिया के दशहरे नूं मना सकते हो और हर तरह का वेज नॉन वेज खाना पेश करदा स्वीट मैल। मैं दसवां अपने श्रोतिਆਂ ਨੂੰ किसी स्टोरी कवर कर रहा 1 सैकंड ਦੇ ਵਿੱਚ लोकल ड्राइवरां ਦੀ ਲੋੜ है यूबा सिटी कैलिफोर्निया ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ $25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਲੱਸ ਓਵਰਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਊ ਲੈਜੈਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਡ ਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 150 ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਾਪਸ ਟਾਰਗੇਟ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਡੀਸੀ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਟ੍ਰੇਸੀ, ਨੈਪਾ, ਸਨ ਹੋਜ਼ੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ $25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ। ओवरटाइम बहुत ज्यादा है। नंबर नोट करो 909 आ नंबर स्क्रीन ते नोट कर लो। ये है न्यू लेजेंड ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर जिहड़ी कि 1235 ऑशवर्ड रोड यूबा सिटी कैलिफोर्निया है। 9092515887 ते कॉल करके जिहड़े लोग यूबा सिटी रहिंदे ने उन्हां दे वास्ते है ड्राइवर चाहिए ने। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बेनीफिट ने। $25 प्रति घंटा प्लस ओवर टाइम। नंबर मैं स्क्रीन दे रहा 9092515887 ते तुसी कॉल कर लो। ये नंबर न्यू लेजेंड कंपनी है अमेरिका दी, तुसी उत्थे कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जे तुहाडे शरीर विच दर्द है पहले ही ट्रीटमेंट ना तुसी ठीक हो जाते हो। सो सर न्यू लेजेंड कंपनी का टैलीफोन नंबर फीड एक डॉक्टर ने डॉक्टर रजिंदर का नंबर नोट कर लो। जे तुहाडे मोढे विच गोडे विच दर्द है पहले ट्रीटमेंट ठीक कर दिंदे ने। ब्रह्मटन डॉक्टर ने ये मालिश नहीं करते, मसाज नहीं करते, थेरेपी नहीं करते। डॉक्टर रजिंदर नंबर है 416-884 5486 कॉल कर सकते हो। 4168845486 416-884 5486। अज मैं दस्सिया बड़ी खुशी हो रही है कि एक रील स्टेट की ब्रोकरेज होर खुलण जा रही है और जिस साडी कम्यूनिटी के शेर पंजाब के बिंदर जी के लड़के हुंदल साहब अते इस तरह लव जी जो pataaka.com वाले ने उन्होंने साडे सिद्धू कम्यूनिटी जाने पछाने गोगी जी के सपुत्र की नाम है जी वो खोलन जा रहे हैं शशा सिद्धू। हाँ शशा सिद्धू दा कमर्शियल जिहड़ा है वो असीं शशा सिद्धू कमर्शियल टेलीकास्ट करो कम्यूनिटी सो वो असीं ला रहे हैं। पर उस तो पहला मैं न्यू लेजेंड कंपनी का नंबर दे देवां ताकि तुसीं नौकरी कर सको। नंबर दिओ जी न्यू लेजेंड कंपनी का। सॉरी कि वी आर रनिंग बिहाइंड। 9092515887 ते तुसीं कॉल कर सकते हो। मैं स्टोरी नूं कवर कर रहा उस तो पहला नागरा फॉल लैके चलदा। नागरा फॉल दे विच 12 घर सी, 7 बैग है। कल 3 लोगों ने होल्ड कराए, 2 बजे तक होल्ड होने हैं, बाकी दिन बेचने कोई भी होल्ड नहीं है, होल्ड पे कर रहे हो। सो क्योंकि सस्ते सके कोई कहता कैलिफोर्निया रास्ते आ रहे हैं, कोई बेंजल तो आ रहा है, कहते शनिवार को आवांगे। इस वेले ये 3 घर है ने, बाकी दे बैग ने। ये घर 3 बेडरूम दे ने, गराज वाले घर ने, ब्रांड न्यू 2023 बन के तैयार होने 2 साल बाद। $5000 दे के तुसीं बुक कराने नागरा फॉल। नागरा फॉल का किहड़ा एरिया? ये नागरा फॉल जिहड़ा पानी लगदा उत्थे 5 मिनट दूरी ते आ, 2 मिनट दूरी ते हाईवे उत्थों उस घर तो उस एरिया दे जिथे घर बने ने अते 4 मिनट 4.5 मिनट आउटलेट जिहड़े माल ने स्टोर ने उत्थे नाल ने अते कोई 4 मिनट दूरी ते ग्रोसरी स्टोर है, शॉपिंग ड्रग मार्ट है, हॉस्पिटल है, फूड स्टोर्स ने, टिम हॉर्टन्स है, मैकडॉनल्ड है। सो इस एरिया विच टोरंटो नहीं बल्कि जिहड़ा डाउनटाउन है नागरा फॉल दा उत्थे $5.5 लाख दे ब्रांड न्यू घर है। $5000 दे के तुसीं होल्ड कराने आ। सो तुसीं नंबर नोट कर लो ये खरीदण लई। मैं नंबर तुहानूं स्क्रीन ते दे रहा, हुणे जल्दी करो। 4169895000 तुसीं कॉल कर लो। 4169895000 ते तुसीं कॉल कर सकते हो। 4169895000 ते कॉल की जा सकती है। अते ये घर सिर्फ 4 यूनिट ने, होल्ड जिहड़े आ उन्होंने होल्ड नहीं होण करने। 4169895000।
ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨੇ ਪਲੀਜ਼? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਗੱਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ Hello? ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ 38 ਹੋ 38 ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸੋ, 38 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 486 38। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਹੈ, 38 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਹੋਈ ਸੀ? 2011 ਚ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ ਪੂਰੇ ਹੋ गए हैं, पापा है। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ? 2 ब्रदर हैं, मैं कल्ली सिस्टर। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? मोगा। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ? माला कलां। ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ माला कलां। ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? मदकी के लागे बागा पुराना अपनी तहसील है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? छोटा माला हरियाला मुदकी के सेंटर से है। ਮੁੱਧ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। नो मैटर। क्लियर आवाज नहीं आ रही था। हाँ जी थानू आवाज सुन रही मेरी? हेलो थानू मेरी आवाज सुन रही है? हाँ जी हुण आई है हल्की। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? सरजीत सिंह। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਪਲੀਜ਼। हाँ जी बोलना जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ basi@bbctanto.com ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਰਮਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਟਨ ਮਿਸਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਊਟੀ ਸਲੂਨ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਊਟੀ ਪੈਲੇਸ। ਬਿਊਟੀ ਪੈਲੇਸ ਬੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਿਊਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ $15 ਨੂੰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 25% ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਵੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ $90 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ $50 ਨੂੰ ਕਰਾਓਗੇ और free under arms with full arms, free bleach with any facial ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸਿੰਗ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਐਂਡ ਪੈਡੀਕਿਉਰ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਤਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ BT ਪੈਲੇਸ ਸਲੂਨ ਐਂਡ ਸਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰ 958440 3040 ਜਿੱਥੇ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਹੈ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆਂ, ਜਾਨ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਪੀਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਟੋਕ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਮਰਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਕਿ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਆਈ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ- ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੇਕੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਆਏ ਨੂੰ? ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਪੰਡੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਪੰਡੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਪੰਡੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ? ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਨਾਣ ਵੀ ਦਿਓਰ ਵੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੱਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ? ਸੱਸ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਆ? ਦਰਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਚਲ ਠੀਕ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯੈਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ Yes, ਜਠਾਣੀਆਂ? 2 ਦਰਾਣੀਆਂ, ਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਦੋਨੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੋਨੇ? ਇਹ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇਟਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਟਲੀ ਇਟਲੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਮਰਸਾੜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਓਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ? ਸੁਖਦੇਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਇਟਲੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਟਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ? ਗਏ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਗਏ ਆ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੂੰ। ਦਿਓਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਮੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਨਸਰ। ਚਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਹਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਗਏ ਆ? ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਡੀ, ਛੋਟੀ 4 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਵਾਪਸ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿਓਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦਿਓਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੀ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ
ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟਾ ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਖੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਓਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਾ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਖੋਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਕਢਾਉਣਾ ਹੀ ਕਢਾਉਣਾ ਘਰੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19-20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਖੋਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਮਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਲਾਟ ਹੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ? 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨੀ ਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਾ ਨਿਉ ਕਈ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਨਾਣ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਨਨਾਣ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਆ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਨਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਨਨਾਣ ਹੀ ਹੈ ਚੱਕਣਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਕਹੂਗੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਨਾਣ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਹੁਣ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਤਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਾਣ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਹਾਲੇ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਓਰ ਕਰਦੇ? ਦੋਨੇ ਦਿਓਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਦਿਓਰ ਦਰਾਣੀ ਆ ਦੋਵੇਂ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਨਨਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ? ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝਦਾਣੀ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਰ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਰਾਨੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ, ਦਿਓਰ ਵੀ ਮਗਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਈ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਔਰਤ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਆ ਕੇ ਪਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਨਾਣ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਛੋਟੀ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਈ ਆ। ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੜਤਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਖੜਵੜਾ ਆ। ਖੜਵੜਾ ਮਤਲਬ ਖਰੂਟ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂੰਗੀ?
ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰੱਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਟੋਪਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਾਨੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੰਦੋਈਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਬੇਦਖਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੂਰਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਰਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਨਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੇ ਨੇ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਓਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਰਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਸਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6403 ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਟੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ WhatsApp ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੀਟ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨੂੰ 404 91 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਸਟੂਡੈਂਟ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਤਰਨਵੀਰ ਜਗਪਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿੱਧੂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਕਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਟਰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਪੌਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਫ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਡ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 905 394 1706 905 394 1706 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ 6-7 ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ 2 ਮਕਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਿਟੈਚ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬੰਗਲੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6,60,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $5,000 ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰੂ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ 416 564 7800 ਨੰਬਰ ਹੈ 416564 7800 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕਾਈ ਸਟਾਰ ਰੂਫਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647 299 5167 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 6472895167 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 12570 ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਡੁਗਲ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿੰਟ ਲੀਫ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣਕੂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣਕੂ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅੱਜਕੱਲ ਬਰਮਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿੰਟ ਲੀਫ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 95843 7000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਝਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਹੋਮਲਾਈਨ ਮਿਰਾਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਸਾ ਸਿੱਧੂ ਕਾਲ ਦਾ ਬਿਗ ਗਾਈ ਫॉर ਬਿਗ ਡੀਲਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ 416 625 2158 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ਾਸਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 4166252158। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੁਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੁਲ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਇਸ ਕਦੇ ਭੱਲੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਰੇ ਡੈਪਸੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 477279 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ $1 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੈਨ ਜਾਂ SUV ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰਪਟ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ VIP ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰ ਡੀਟੇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਮ ਕਾਰਪਟ ਦੇ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 647 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475101313 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹੁਣੇ 6471511313। ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਸਵਾਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਰਾਵਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਪਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨਨਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲੂੰਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜੂੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮੇਰੀ 42 ਸਾਲ ਜੀ। 42 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀशुदा 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਅਮੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਗਾ ਖਰਚਾ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। 10 ਸਾਲ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਘਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਖੜਵੜਾਇਆ, ਖਰੂਟ ਵੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਭੈਣ ਦਾ ਗਰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ? 10 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਪਾ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹੀ ਗਏ ਜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੁੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੰਨਤਾ, LCD ਤੋੜਤੀ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਆ? ਬਲਦੇਵ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਓਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਨਨਾਣ ਨੇ ਤੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਾਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਦੇਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਰਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਤੋਂ ਜਸ ਉਹ ਭਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਨਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਦੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਨਨਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਨਾਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੌਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਰ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੇਰ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨੀਗਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਰ ਫੀਮ ਪੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਆ? ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਨਾ ਜੀ। ਮੁੰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ? ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ 11 ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਸ ਸੀਗਾ, 12 ਤੋਂ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 11 ਤੋਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ? ਇਹਨੇ ਇਟਲੀ ਸੱਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਇਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ? ਇਟਲੀ ਮੈਂ 11 ਤੋਂ ਗਿਆ ਵਿਆਹ, 11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤੋਂ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਲੀਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਕਦੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਗਿਆ? 2011 ਜੀ। 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੱਕੇ ਆ ਫਿਰ 2-3 ਭਰਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਟਲੀ ਚ? ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਮੁਕਰਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਨਨਾਨਾ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਦੇਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਬਦ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ 10 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਾਂ, ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇ? ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਥੂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਲੱਥੂ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਲੱਥੂ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਾ ਭਲੂਰ, ਲੱਥੂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਭਲੂਰ ਜੀ, ਮੁੱਦਕੀ। ਭਨੂਰ? ਭਲੂਰ ਭਨੂਰ, ਲੰਡੇ ਭਲੂਰ, ਲੰਡੇ ਸਮਾਲ ਸਰ। ਆਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ।
ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਪੀਟਰ ਜੀ ਮਜ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਿੰਦਰਾ ਜੁਲੜ ਕਦਨ ਪੱਲੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸਵੀਟ ਮੈਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 9548811166। ਅੱਜ ਲਵਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ। ਸ਼ਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ? ਹੈਲੋ ਬਾਸੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਸ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਕੱਢ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਦੱਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜੀ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਦੋ ਦੇਰ ਵੀ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਵੀ, ਨਨਾਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਜੀ, ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3 ਕਾਲਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਸੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਦੀਪ ਸੋਸਾ ਬੋਲਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਓਰ ਵੀ ਗਲਤ, ਨਨਾਣ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜਸਪਾਲ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਵਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ? ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਤੋਂ 200 500 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ, 11 ਸਾਲ ਇਟਲੀ ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੌਂਗ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਲੁਕੋ ਰਹੇ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਿਉਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸੋਈ ਚ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਾਣੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਡਸਟਬਿਨ ਭਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕ, ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਉ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਪੱਟਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਈ ਜਸਟ ਗॉट ਮੈਸੇਜ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਕਮ ਔਨ ਬੇਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਓ ਹੋ ਹੋਲਡ ਔਨ ਬੀਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰਲੈਸ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣੇ। ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਮ ਔਨ ਬੇਬੀ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਓ ਗॉड ਕਮ ਔਨ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ 1%। ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਕਮ ਔਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਈ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੇ ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆ? ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ 38 ਦੀ ਆ, ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਫੀਸ ਭਰਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਚੱਲ ਇੰਨਾ ਕਰਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਅੰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲੂੰਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਘਟੀ ਸੋਚਦੇ, ਘਟੀਆ। ਹੋਲਡ ਔਨ, ਜੂਨ ਟਰਵਲ, ਜੂਨ ਬਿਗ ਟਰਵਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੰਗ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਨੰਬਰ 5 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਨੰਬਰ 5 ਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਨੰਬਰ 6 ਕਾਲਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ? ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਏਜ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਉਹਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਧਰੂ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ,
ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਨੋ ਮਨੋ Okay, number 6 call please. Number 6 call. ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਤੰਦੂਰੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾਏ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡੋਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਬੜਾਏ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਬੜਾਏ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਪੰਡੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪੰਡੋਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਪਤਾ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਡੋਰੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬਸਤੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਆ, ਬਲ ਆ, ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਪ੍ਰਜਾਪਤਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। Number 4 caller please. ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। Okay, number 4 caller please. ਜੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਕਸਲੈਂਸ ਸਪੈਂਡ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ 905 616 8082, ਪੇਲੈਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ 416 707 7900। ਟੀਮ ਲੀਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਣਨੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਊਟੀ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਰਨਾਮਾ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਰਿਹਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਨਾਮਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰਨਾਮਾ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਫਾਈਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੰਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਲੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਰਿਹਾਲ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ 4163007707 ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ co-host ਅਵਤਾਰ ਰਿਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4165611277 416-561-1277। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ 4163007707 ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਰਿਹਾਲ 4165611277 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਿਸ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਊਟੀ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ontario ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 20 ਰਿਵਰ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਡ ਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਸੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਸੀਆ USA ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਬੋਲੋ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਤੜ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਬਾਸੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਬਾਸੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਬਲ ਤੇ ਬੈੱਡ ਜੀਟਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਲਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਲਾ? 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ, ਦਰਾਣੀਆਂ, ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਲੰਬੜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਾਓ। ਹਨਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ 20 ਰਿਵਰ ਮਾਉਂਟ ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਰਿਵਰ ਮਾਉਂਟ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਡਿਸਪੈਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪੈਚਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਓ। ਹਮਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-248-0071 647-248-0071 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਬਿਊਟੀ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਊਟੀ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ
ਬਿਊਟੀ ਪੈਲੇਸ ਜੋ ਕਿ 20 ਮੈਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? $15 ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਸ ਵੀਕ ਲਈ ਮੈਨਸ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਅਸੀਂ $15 ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਲੀ $35 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੀਕ ਅਸੀਂ 25 ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ $150 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 120 ਤੇ ਰੂਟ ਟੱਚਅਪ ਜੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ 35 ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ $30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ all other services anything anyone wants it's 25% off this week. I see. So 20 ਮੈਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, 70 ਖੋਲਦੇ ਨੇ 905-840-3040 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਮਨ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 9058403040। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦਾਦੇ। ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਲੀਜ਼? ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਦਿਲਾਵਰ ਨਿਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾਓ ਆਓ, ਪਰ ਬਰੰਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਮਾਓ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ 905-792-9711, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਜ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਪੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੰਗਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਫਿਸ਼ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ, ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ, ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਪੂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਲਫਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਕ ਪੈਨ, ਬੇਕ ਪੈਨ, ਫੁੱਟ ਪੇਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 952260035। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਮਰ ਮੋਡ ਤੇ ਆਈ.ਰੋ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਵੀਟਮੈਲ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਵੀਟਮੈਲ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ, 4 ਕਿਸਮ ਜਲੇਬੀਆਂ, 11 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ, ਚਿਕਨ ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ, ਵੈਜ ਸਮੋਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਸਵੀਟਮੈਲ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੌਂਡ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੀਟਮੈਲ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਦਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੀਟਮੈਲ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਟਰਨਲ ਮੈਡ ਸਪਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਤੇ ਹੇਅਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਹੇਅਰ ਰਿਮੂਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲੂਮਰ ਐਮਡੀ ਨੇ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡ ਸਪਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲ ਜਾਂ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫਲੈਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਰਨਲ ਮੈਡ ਸਪਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 20 ਰਿਵਰਮੌਂਟ ਰੋਡ, ਯੂਨਿਟ B6 ਬਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-455-9988। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਸਟੀਓਪੈਥ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਚੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 416-884-5486 ਨੰਬਰ ਹੈ 416-884-5486 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਪੂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਓ। ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਮਾਓ 905-481-1166। ਬੈਲਵਟ ਦੇ ਸੂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ? ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੈਂਟ ਲੀਫ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਵੀਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਮਾਨਕੋ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਰਮਟਨ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਮੈਂਟ ਲੀਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 905-843-7000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਘਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਡ ਸਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਰਿਵਰਮੌਂਟ ਰੋਡ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮਿਸਾਗਾ ਤੇ ਸਪਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਵੈਨ ਖੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ 647-510-1313। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, 9 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਮ ਮੱਛੀ ਲਿਆਓ, ਚਿਕਨ ਚਿਲੀ ਲਿਆਓ, ਚਿਕਨ ਲਿਆਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-688-9191। ਬੈਲਵਟ ਦੇ ਸੂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਲਵਟ ਪਲੇਨ ਵੀ ਹੈ,
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਰੰਗ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਨੀਲ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 11 ਸਨਪੈਕ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਈਲੂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਈਲੂ ਖਾਓ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਸ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੰਗੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ, ਪੌਲ ਤੱਖੜ ਜੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਬਨੀਜ਼ਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਈਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਤੋਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਹਰਬਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਈਲੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ